두 번째 토픽입니다. Is college worth the cost? 그렇습니다. 대학 과연 그 비용값을 할까요? 우리가 흔히 하는 말로 돈값을 할까요? 라고 할 때 쓰는 표현인데요. 자, 어떤 내용인지 전체 내용 들어보시죠. Is college worth the cost? We cannot place a value on education, but a college education comes with a price tag, about $37,000 a year for a private university in the US. And more than half of college students graduate with an average of $29,000 in student debt. Is college worth the cost? We cannot place a value on education, but a college education comes with a price tag, about $37,000 a year for a private university in the US, and more than half of college students graduate with an average of $29,000 in student debt. 내용 자체가 그렇게 어렵진 않았습니다. 그래도 우리가 조금 짚어볼 단어는 있겠습니다. 뉴스 키워드스 확인합니다. Price tag. Price tag. To graduate. To graduate. 첫 번째 표현은 price tag. 아마 요건 다 아실 것 같기도 한데요. 가격표죠. 태그가 붙어 있는 거니까요. price tag. 두 번째는 to graduate. 아시죠? 졸업하다라고 할 때 쓰는 표현입니다. 자, 그렇다면 과연 대학이 그만큼 돈값을 할지 살펴봐야 되겠는데요. We cannot place a value on education. 그렇습니다. place나 put a value on이라고 하면 어디에 가격을 붙이고 가치를 매다는 거죠. 우리가 교육이라는 것에 가치를 딱 부여할 수는 없겠습니다. 가격을 부여할 수는 없죠. But a college education comes with a price tag. 이게 재미있는 표현입니다. 자, come with는 함께 오는 거죠. 그렇지만 대학 교육에는 가격표가 달려 있습니다. 근데 그렇게 그냥 넘어가시면 안 돼요, 여러분들. 신문 기사라든가 영어 뉴스를 들으실 때 정말 특히 청취하실 때는 관사 하나까지 들으려고 노력을 하셔야 되거든요. 이때는 place a value on education에 관사가 없는데요. 지금은 a college education. 이거는 또 왜 어가 들어갔을까? 고민을 하기 시작해야 됩니다. 일반적으로 교육이라고 할 때는 그냥 education 이렇게 쓰죠. 그런데 지금 a college education이라고 할 때 이때도 college education은 보편적으로 관사 없이 씁니다만 이때 어를 썼다는 얘기는 의미가 조금 달라졌다는 얘기겠죠. 이때는 보편적인 고등교육, 대학교육 이런 의미상의 대학교육을 얘기하는 것이 아니라 여러분들이 받게 되는 소위 4년제라고 하는 한 차례의 대학교육, 즉 이때는 내가 직접 경험하게 되는 대학교육을 얘기하는 거죠. 그래서 어를 써야 됩니다. 이때는. 자, 그런 의미에서 대충 가격이 얼마 나오나 봤더니 about $37,000 a year for private university in the US. 미국에서 사립대학교 1년 등록금이 대략 37,000달러 정도 하는 모양입니다. 와우, 비싼데요. And more than half of college students, 그리고 대학생들의 50% 이상이 graduate with an average of $29,000 in student debt. 그렇습니다. An average of는 평균이라는 의미죠. 대학생들의 절반 이상이 졸업할 때 평균적으로 29,000달러 정도의 student debt, 학자금 융자로 인한 부채를 지고 있는 상태다라는 것을 알 수 있겠습니다. 요거 중요한데요. 돈이 나오고 이 돈이 뭔데? 설명을 할 때는 전치사 in, 요거 꼭 좀 기억하시면 좋겠습니다. in이라고 하는 전치사가 참 여러 군데 쓰입니다. 실내라고 할 때도 쓰는 표현이기도 하고요. 그리고 몇 년 만에라고 할 때도 쓰는데요. 돈이 나오고 돈을 설명할 때는 in이라는 거 쓴다는 거, 요것도 경제나 이런 쪽에 정말 많이 쓰니까 함께 알아두시면 좋겠습니다. 자, 전체 내용을 듣고 정리하죠. Is college worth the cost? We cannot place a value on education, but a college education comes with a price tag, about $37,000 a year for a private university in the US. And more than half of college students graduate with an average of $29,000 in student debt. Is college worth the cost? We cannot place a value on education, but a college education comes with a price tag, about $37,000 a year for a private university in the US, and more than half of college students graduate with an average of $29,000 in student debt.
자, 오늘 Today's Parents 어떤 내용인가 봤더니 방금 제가 말씀드린 부분입니다. 전치사 in, 요 녀석이 쓰는 데가 참 많은데요. 금액과 설명 사이에는 전치사 in이 들어갑니다. 라고 하는 부분이에요. 그 영화는 1억 달러가 넘는 흥행을 기록했다. 자, 1억 달러가 넘는 금액을 벌어들였는데요. 그 금액이 뭘까요? 흥행 금액이에요. 이럴 때 요거 흥행 뭐라고 써야 될까 고민이 좀 될 것 같은데요. 우리가 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 영화가 돈을 벌어들이다 라고 할 때 쓰는 동사가 이렇게나 많습니다. 물론 더 있겠습니다만 우리가 make money, earn money이기 때문에 to make, to earn, 그리고 to bring in, 가지고 들어오는 거죠. to take in, 얼마 이렇게 쓰면 이 영화가 얼마를 벌어들이다 라고 할 때 정말 많이 쓰는 표현입니다. 자, 요걸 염두에 두고 쓰면 이렇게 되겠네요. The movie has blank more than $100 million blank ticket sales. 이렇게 되어 있습니다. 자, 일단 벌다라는 단어가 앞에 보니까 상당히 많은 소위 밑밥을 던져드렸는데 실제로 그 밑밥이 쓰이진 않았습니다. 근데 요 동사가 정말 많이 쓰입니다. The movie has blank more than $100 million. 1억 달러 이상을 벌어들였는데요. 그 금액이 뭘까요? In ticket sales. 이때 당연히 in이 들어가겠죠. 바로 이렇게 보시면 되겠습니다. 첫 번째는 gross라는 단어를 씁니다. G-R-O-S-S. 돈을 벌어들이다 라고 할 때 쓰는 표현이죠. 우리가 역대 최고의 흥행작, 아바타 같은 영화를 얘기할 때 많이 쓰는 표현입니다. 역대 최고의 흥행작이라고 할 때 뭐라고 쓸까요? The highest grossing movie of all time 이라고 씁니다. The highest grossing movie of all time. 역대 가장 많은 돈을 벌어들인 영화다라는 의미죠. 만약에 역대 두 번째 흥행작이라고 할 때는 그땐 서수 하나만 넣어주시면 돼요. The second highest grossing movie of all time. 그래서 이 gross라는 단어를 정말 많이 쓰니까 알아두시고요. 두 번째로는 1억 달러 이상을 벌어들였는데요. 이게 in ticket sales. 바로 관람료 흥행 수입을 얘기하는 겁니다. 영화가 돈을 벌어들이는 거는 참 많아요. 우리가 흔히 생각하는 거는 이제 영화 몇 명이 볼까를 갖고 흥행 수입이라고 생각하는데요. 이게 맞죠. 근데 그 외에도 뭐 DVD 판권이라든가 캐릭터 산업까지 저작권까지 판매합니다. 그러다 보니까 다양한데 그래서 흥행을 얘기할 때 꼭 설명을 해줘야 되는 거죠. 이게 전체 금액은 아니고 일단 사람들이 본 관람료야라는 개념으로 설명을 해줄 때 in을 쓴다라는 겁니다. 참고로 in ticket sales 대신에 at the box office란 말도 쓰죠. at the box office라고 하면 이때는 매표소에서라는 의미로 요것도 in ticket sales와 같은 의미로 쓰이니까 함께 알아두시면 좋겠습니다. 자, 이 표현 짧아 보여도 쓸 때가 참 많습니다. 들어보시죠. The movie has grossed more than $100 million in ticket sales. The movie has grossed more than $100 million in ticket sales.